આપણે ગુજરાતની હસ્તકલાના ભાગ 3 અંતર્ગત આપણે કાષ્ઠકલા વિશે જાણીશું કે ગુજરાતની અંદર કાષ્ઠકલાના ઉત્તમ મંદિરો કયા છે, કે ગુજરાતની અંદર કાષ્ઠકલાની અર્થે કે જે રમકડાના ઉદ્યોગો કયા કયા જિલ્લાની અંદર વિકસ્યા છે તેને અનુલક્ષીને વારંવાર પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે અને ગુજરાતની કઈ એવી કાષ્ઠકલાની વસ્તુ છે કે જેને જીઆઈ ટેગ પ્રાપ્ત થયો છે। તો ચાલો તમામ માહિતી આપણે કાષ્ઠકલાને અનુલક્ષીને આવનારી પરીક્ષાની અંદર ઉપયોગી નીવડે તેવી માહિતી જોઈએ। तो सर्वप्रथम आपणे बात करिए तो सर्वप्रथम आनो उल्लेख क्या क्या जोवा मळे छे। सर्वप्रथम बात करिए कौटिल्यजीना अर्थशास्त्रनी अंदर उल्लेख जोवा मळे छे, महाभारत अने रामायणनी अंदर जोवा मळे छे। तो महाभारतनी अंदर आप सर्वेने ख्याल हशे के लाक्षागृहनुं निर्माण पांडवो द्वारा करवामां आवे छे अने आ लाक्षागृह के जे लाकडानो बनेलो हतो ते आगळ जोईशुं आपणे। तो बात करिए बृहद संहितानी अंदर उल्लेख जोवा मळे छे के प्राचीनतानी अंदर के आपणा घरनी दीवाल छे के दरवाजा छे के कोई डेली छे तेना उपर लाकडाना नक्षीकाम करवामां आवता हता, जे प्रत्यक्ष रूबरू आपणे जोई शकीए छीए तेना परथी माहिती मळे छे। अने वात करिए बौद्ध साहित्यनी अंदर के जे पेगोडा अने जे स्तूपोनुं निर्माण करवामां आवतुं हतुं तेना एंट्रन्स गेट होय के उपरनी के जे रिंग छे के जे काष्ठकलाना उत्तम नमूनामां समावेश थतो हतो। तो बात करिए परदेशी मुसाफरोना ग्रंथो विषे तो आपणी अंदर आपणे जोईए तो फायन अने यूएन सांग जेवा यूएन सांग पछी मेगेस्टनीज छे एवा बधा जे विदेशी मुसाफरो भारतनी अंदर आवता हता अने एमना पुस्तकोनी अंदर पण के जे काष्ठकलाना उत्तम नमूनाना उल्लेख जोवा मळे छे। अने वात करिए वेद अने पुराणनी अंदर पण समावेश थाय छे। तो चालो मित्रों हवे आपणे आगळ वात करिए तो मौर्य काळनी वात करिए तो जे मौर्य सम्राट चंद्रगुप्तना समयनी अंदर लाकडामांथी बनावेला महेलनी नोंध लेनार मेगस्टनीसना पुस्तक इंडिकानी अंदर तेना ग्रंथनी अंदर आपणे आ लाकडाना महेलनी चर्चा जोवा मळे छे, એટલે કે તેની વિગતવાર માહિતી જોવા મળે છે। તો વાત કરીએ મહાભારતની અગાઉ જણાવ્યું એ પ્રમાણે કે મહાભારતની અંદર લાક્ષાગૃહનું निर्माण પાંડવો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું અને વાત કરીએ એટલે કે કુદૃષ્ટિ ઉપરાંત તે એક કાવતરું ઘડીને કે જે આ લાક્ષાગૃહ હતો તેને કૌરવો દ્વારા સળગાવવામાં આવે છે। એટલે તમે આ પ્રકારનું દ્રશ્ય જોઈ રહ્યા હશો કે મહાભારતની અંદર પણ આપણને લાકડાથી બનેલા લાક્ષાગૃહનો ઉલ્લેખ જોવા મળે છે કે જે લાખના મિશ્રણથી બનાવવામાં આવ્યો હતો। तो चालो मित्रों आनी ज अंदर आपणे आगळ वात करिए शिल्पकामना क्रम विशे वात करिए के लाकडाथी लईने आपणे पत्थर सुधीना नक्षीकाम विशे जाणीशुं। सर्वप्रथम बात करिए प्राथमिक तबक्को एटले के काष्ठकला विशे के सलाट एटले के शिल्पीओए पत्थर पर शिल्पकाम शरू कर्युं तेनी पहेलाना समयनी अंदर मकानो अने मंदिरोना जे बांधकाम थता हता तेना सुशोभन माटे जे काष्ठकला एटले के लाकडाना नक्षीकाम करीने तेने सुशोभन करवामां आवतुं हतुं। तो हवे वात करिए माध्यमना परिवर्तन विशेनी। तो काळक्रमे एटले के समय जता पत्थरनुं स्थापत्य के जे लांबू टकतुं होवाथी ते काष्ठकलाने जे कला हती तेनुं स्थान लई रहेલું હતું। तो वात करिए वर्तमान स्थिति विशेनी। तो वर्तमाननी स्थितिमां पत्थरथी बनावेला नक्षीकाम खूब ज प्रसिद्धमां આવ્યા છે કે જે લાંબા આયુષ્ય માટે ખૂબ જ ટકી રહે છે કે જેમને લાકડાનો ઉપયોગ ઓછો થયો છે અને પથ્થરનું નકશીકામનું ચલણ વધ્યું છે। तो बात करिए प्राचीन समयना काष्ठकलाना स्थापत्य विषे के प्राचीन समयनी अंदर के आज काष्ठकलाना उत्तम कया नमूना मानवामां आवे छे। तो सौप्रथम बात करिए सोमनाथ मंदिरनुं त्रीजुं मंदिर एटले के हालना प्रभास पाटण एटले के सोमनाथना मंदिर विषे बात करिए तो भगवान श्री कृष्णना समयनी अंदर सुखडना लाकडानुं मंदिर बनाववामां आव्युं हतुं। एटले के प्रभास पाटण समये एटले के त्रीजुं मंदिर भगवान श्री कृष्ण द्वारा लाकडानुं बनाववामां आव्युं हतुं। ज्यारे ईस्वीसन 1026 ની અંદર मोहम्मद गजनवीना आक्रमण बाद सोमनाथ मंदिर जे ध्वस्त थाय छे तेने रिबिल्ड एटले के पुनर्स्थापित करवा गुजरातना सोलंकी वंशना राजा एवा भीमदेव प्रथमना समयगाळा दरमियान आ सोमनाथनुं मंदिर के जे पत्थरनुं बनाववामां आवे छे एटले के काष्ठकलाथी लईने पत्थर सुधी परिवर्तित थाय छे। तो हवे वात करिए जगत स्वामीनुं मंदिर एटले के सूर्य मंदिर के जे गुजरातनी प्राचीन राजधानी भीलमाल श्रीमालनी अंदर आवेलुं छे। अगाऊ आ भीलमाल श्रीमाल के जे गुर्जर प्रतिहार वंश छे गुर्जर प्रतिहार वंशनी राजधानी रही चुकेलुं छे કે અહીંયા આપણે જોઈએ તો સૂર્યદેવના 108 નામ પૈકી જગત સ્વામી નામનું સૂર્ય મંદિર કે જે ભીલમાલ શ્રીમાલ ખાતે આવેલું છે। તો તેની કલાની વાત કરીએ તો પ્રાચીન કાષ્ઠકલાનું ઉત્તમ ઉદાહરણ ગણવામાં આવે છે।
તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે આગળ વાત કરીએ મધ્યકાલીન જૈન દેરાસરો વિશે કે જે મુઘલ એમ્પાયર અને સલ્તનત કાળ દરમિયાન કે જે સુરત અને અમદાવાદ અને નવસારી જેવા વિસ્તારની અંદર જૈન ધર્મના મંદિરોનું ખૂબ જ ચલણ વધ્યું હતું. તો વાત કરીએ મધ્યકાળ દરમિયાન આવેલા ગુજરાતના જૈન દેરાસરો કે જે સંપૂર્ણ લાકડાના બનતા હતા. તો ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો ઉદા મહેતાએ બનાવેલા શેત્રુંજય ડુંગરની અંદર આવેલા જૈન મંદિરો અગાઉ લાકડાના હતા, ત્યારબાદ તેમણે પથ્થરના બનાવડાવ્યા હતા. તો ચાલો મિત્રો હવે આગળ વાત કરીએ તો કાષ્ઠકલાના ઉત્તમ નમૂના રૂપ જૈન મંદિરો વિશે. તો પહેલા વાત કરીએ આપણે સુરતની અંદર આવેલું ચિંતામણી પાર્શ્વનાથ દેરાસર વિશેની. તો એની સિવાય આપણને ઝવેરી શેખના પાડામાં આવેલું શીતલનાથનું દેરાસર, ઉપરાંત દેવશાપાડામાં આવેલું શાંતિનાથનું દેરાસર અને અમદાવાદમાં આવેલું શાંતિનાથજીનું દેરાસર કે જે જૈન ધર્મના કે જે મંદિરો આવેલા હતા તેની અંદર આપણને કાષ્ઠકલાના ઉત્તમ નમૂના જોવા મળે છે. તો ચાલો મિત્રો આગળ વાત કરીએ તો કાષ્ઠકલામાં સુશોભન અને વગેરે ભાતો વિશેની. તો તેની અંદર કઈ ડિઝાઇન કરવામાં આવતી હતી, કઈ એમ્બ્રોઇડરી ટાઈપની ડિઝાઇન એડિંગ કરવામાં આવતી હતી. તો પ્રથમ જોઈએ તમે અહીંયા જોઈ શકતા હશો કે અહીંયા એક ફૂલની જેવી ડિઝાઇન જોવા મળે છે. તો તેની અંદર ગુજરાતના કાષ્ઠકામના કારીગરો દ્વારા લાકડાના શણગાર માટે વેલીઓ, ફૂલો, ભૌમિતિક આકારોની ભાતો ઉપસાવવામાં આવતી હતી. તો હવે વાત કરીએ માનવ દેવી દેવતાઓની આકૃતિઓ વિશેની. તો આ ઉપરાંત દેવી દેવતાઓની આકૃતિઓ અપ્સરા, ગાંધર્વ, દિગ્પાલ, કિન્નર અને કિન્નરી તથા માનવના શિલ્પો કે જે આ કાષ્ઠકલાની ઉપર કંડારવામાં આવતા હતા. તો હવે વાત કરીએ આપણે રોજિંદી વપરાશની અંદર કાષ્ઠકલા કે આપણે ગ્રામ્ય સંસ્કૃતિની અંદર રહીએ છીએ ત્યારે આપણને ગામની ડેલી હોય કે ગામના દરવાજા હોય કે જે કપડાં મૂકવાનો જે પટારો હોય કે અન્ય ચીજ વસ્તુની અંદર કે આપણને કાષ્ઠકલાની ખૂબ જ ઉત્તમ નમૂના જોવા મળે છે. તો સૌપ્રથમ વાત કરીએ આપણે બાજોઠ વિશે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકતા હશો કે આ લાકડાથી બનેલો એક બાજોઠ છે કે જે પહેલાના સમયની અંદર એ લાકડામાંથી નિર્મિત કરવામાં આવતા હતા. તો અહીંયા હિંડોળા જોઈ શકો છો કે આ લાકડા દ્વારા નિર્મિત છે. તો હાલમાં તમને અમદાવાદ ખાતે કે જે પોળોનો વિસ્તાર આવેલો છે, પોળોના વિસ્તારની અંદર જે હવેલી આવેલી છે, આ હવેલી ઉપર તમને સૌથી વધુ કાષ્ઠકલાનું કામ જોવા મળશે અને આ હવેલીની અંદર આવા લાકડાના કાષ્ઠકલાના ઉત્તમ હિંડોળા પ્રાપ્ત થાય છે. તો વાત કરીએ કબાટ વિશેની. તો પહેલાના સમયની અંદર આ કે જે ઘરના કબાટ છે તે લાકડા દ્વારા નિર્મિત કરવામાં આવતા હતા. તો ચાલો મિત્રો હવે આપણે આગળ વાત કરીએ તો ગુજરાતના કાષ્ઠકલાના મુખ્ય કેન્દ્રો કે જેમની વિશેષતાઓ શું છે. સર્વપ્રથમ તો રાજકોટ વિશેની વાત કરીએ તો એક કેન્દ્ર આવેલું છે રાજકોટની અંદર કે જે મીના કારીગરી માટે ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે. એટલે કે સોના ચાંદીના પૂરતા ચમકતા રંગોની સજાવટ વાળું રાજ રચેલું ફર્નિચર માટે જાણીતું. એટલે કે ગુજરાતની અંદર જો કોઈ મીના કારીગરી માટે જાણીતું હોય તો શું આવશે? રાજકોટ આવશે. તો હવે રમકડાના કેન્દ્રો વિશેની વાત કરીએ તો ગુજરાતની અંદર સૌથી વધુ વાર ગુજરાત બોર્ડ દ્વારા જે પરીક્ષા લેવામાં આવે છે જે જીપીએસએસબી હોય કે જીપીએસસી ની પરીક્ષાની અંદર વારંવાર પ્રશ્નો પૂછાય છે કે નીચેના પૈકી કયું કેન્દ્ર કે રમકડાના ઉદ્યોગો માટે ખૂબ જ જાણીતું છે. એટલે કે રમકડાની જે ભાતો છે એમને વિકસાવવા માટે ખૂબ જ જાણીતું છે. એમાં ખાસ કરીને ઈડર પ્રથમ ક્રમાંકે રહે છે કે ઈડરની અંદર લાકડાના રમકડા માટે ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ છે. ઉપરાંત સિદ્ધપુર અને સંખેડાનું ફર્નિચર ખૂબ પ્રસિદ્ધ છે કે જે લાકડાના સુંદર રમકડા બનાવવા માટે જાણીતા છે. તો ચલો હવે વાત કરીએ વિશ્વવિખ્યાત સંખેડાના ફર્નિચર વિશેની. તો જેને ગુજરાતની અંદર સંખેડાના ફર્નિચરને જીઆઈ ટેગ પ્રાપ્ત થયેલો છે. તો વાત કરીએ છોટા ઉદેપુરના જિલ્લાના સંખેડાનું લાકડાનું ફર્નિચર કે જે વિશ્વ વિખ્યાત છે. વૈશ્વિક ઓળખની વાત કરીએ તો બેનવૂન ફર્નિચરને વિશિષ્ટ કલા અને ભૌગોલિક મહત્વના કારણે કે જેને જીઆઈ ટેગ પ્રાપ્ત થયો છે. આ હતી મિત્રો ગુજરાતની હસ્તકલાના ભાગ 3 અંતર્ગત આપણે કાષ્ઠકલા વિશેની અગત્યની માહિતી કે જે આવનારી પરીક્ષા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે. તો આવી જ પરીક્ષાલક્ષી માહિતી મેળવવા માટે જીએસ પોઈન્ટરની સાથે સંકળાયેલા રહો. જય હિન્દ.